अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। शफकत आवान एडवोकेट अपने प्रोग्राम पंजाब दी वंड दे नाल तुहाडे नाल हाज़र, तुहाडी खिदमत 'च हाज़र। मैं अज उकाड़ा सिटी दे एफ ब्लॉक च खड़ा जी। इत्थे एक पुरानी बिल्डिंग मैनूं नज़र आई तो मैं क्या ये मैं थोड़ा जिहा वीडियो बना ला। ये 1356 हिजरी तकरीबन 90 साल तो ज़्यादा हो गए ने ये बिल्डिंग बनी नूं। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है जी। न्याज मंजिल 1356 हिजरी। यह दरवाज़ा इन्होंने नवा लाया जी। मेन किड़ा वे यह रोशनदान उस तरह ही, और यह अगे किड़ा वे यह दो बैठक ने जी इस घर दियाँ। यह विंडो ही पुरानी लकड़ी दी बनी हुई। यह दरवाज़ा 90-95 साल पुराना जी। यह अगले वाली बैठक आ गई जी। लेकिन यह हुण घर किहड़ा वे यह सड़क को नीवा हो गया वे, लेकिन अज भी रहने के काबल। और इत्थे किहड़े ने शेख बरादरी दे लोग रहिंदे ने। ये न्याज साहब किहड़े सी ये शेख सन। हमारे पाकिस्तान बनन तो पहले इत्थे आके इन्होंने आप ये घर बनाया। और बाकी असी ये बारे किहड़ा ना जी इन्हों के पोते ने शेख बिलाल साहब, वो इत्थे रहाइश रखते हैं, इत्थे रहिंदे ने। उन्हां दे नाल असी गल्लां करांगे उन्हां दे बजुर्गां दीयां कि वो किस तरह इत्थे आए, कदों आ गए इत्थे वसे। क्योंकि यह उकाड़ा किहड़ा ये ब्रिटिश दौर गोरियां दे दौर च ब्रिटिश राज च बनिया आबाद होया। कदों लोअर बारी दुआब किहड़ी नहर किहड़ी इत्थे बनी और इस बार नूं आबाद करन लई नहर आई बनाई गोरियां ने। और फिर इत्थे लोग आबाद होए। उकाड़ा मंडी बड़ी मशहूर मारूफ। और यह नाल दा घर किहड़ा यह भी पुराना बनया होया कोने का जी। इत्थे महाजर रहिंदे ने, कोई इंडिया चो पता नहीं इंडिया च आए हुए। बहुत बहुत प्यारा घर जी। यह भी डबल स्टोरी। ये मेन दरवाज़ा है इस कॉर्नर वाले का किहड़ा जी। एफ ब्लॉक के अगे रोड किहड़ा वे उन्होंने कॉलेज रोड कहते हैं। ये बालकनी बनी हुई बड़ी प्यारी। और 100 साल पहले दे घर। यह कॉलेज रोड है जी। और यह घर किहड़ा मैं दिखा रहा तुहानूं ये एफ ब्लॉक के कोने में बहुत प्यारा घर। ये मालिक इतों चले गए सी वंड के वेले। और कहते ने कि उकाड़ा सिटी हिंदू लोग ज़्यादा सी और बिजनेसमैन सी वो लोग। ये घर फिर मैं शेख साहब खान का जिहड़ा वे वो दिखा रहा वा। उंजी जालियां लगी हुई, पुरानिया विंडो, पुराने रोशनदान। एफ ब्लॉक च असीं खड़े जी, उकाड़े का एफ ब्लॉक। और जी हुण असीं गलबात करांगे शेख बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की नाम तुहाडा जनाब? मेरा नाम बिलाल जी। बिलाल। तो वालिद साहब का की नाम जी? मोहम्मद बशीर। तो तुहाडे दादा जी का?
ਨੂਰੁੱਦੀਨ। ਨੂਰੁੱਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਦੀਨ ਤੇ ਸਰਾਜਦੀਨ 3 ਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦੀਨ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਕਾੜੇ ਦੀ, ਸਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਮੀਰ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਬੂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ਦੀਨ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਨਿਆਜ਼ਦੀਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਛਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਜ਼ਦੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਦੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੋਂ ਆਏ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸਮੜਿਆਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮੜਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੋਰ ਵਾਲੀ side। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਰਫਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਚਾਵਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾੜੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਬੋੜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਰੋਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? 1934 ਜਾਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਐਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਵਾਦ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਚਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ- ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਬਸ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੱਕੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਲਾਈਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਚੋਂ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਰੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਰੈਸਟ ਚੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਫਰੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸਪਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਜੀ ਵੈਸਪਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਉਹੀ ਬਾਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਔਰ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਛੱਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ